साडा सारिਆਂ ਦਾ पिता अगर है कोई धरती ते तो वह गुरु नानक देव आ। ये सारे धर्मां दा साझा गुरु। बड़ा मन नूं सुकून मिलदा भी चलदी चक्की देख के बड़ा कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। दुनिया दी सब तो कीमती हल्दी और कीमती सेहतां लई, कीमती जिंदगियां लई और काला गूंद जिहड़ा साडा कैप्सूल आ, ये दो चीज़ां दे दम दे उत्ते असीं लोकां नूं गोड्यां दे ऑपरेशन तो बचाउण दी कोशिश कीती आ। बड़ा मन खुश हुंदा, फिर बस ऐ चलदा हुंदा अखां चों पानी की बाबा नानका ये अकल पहला क्यों नहीं देती। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਲਦੀ ਫਟਕੜੀ ਦੀ ਟਕੋਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਭਰੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 5 ਹਲਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਚਮ ਹਲਦੀ। ਜਦੋਂ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਸੁੰਨ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾੜ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਸਟਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ और पूरी संगत ने मेरा इन्ना वधिया स्वागत किया, तो मैनूं ऐ लग्या भी मैं जरूर कोई ठीक काम किया। जे मैं गलत किया हुंदा तो कोई मतलब पुत्त नूं देख के प्यो भी मूँह फेड़ लैंदा, जे पुत्त माड़ा होवे मैं जरूर कोई चंगा काम किया हूँ जिहड़ा इस संगत ने अज मैनूं इन्ना माण बख्शिया। गुरु नानक साहब का उपदेश हमेशा पल्ले बन के रखना चाहिए, जिहड़ा रोज़मर्रा की जिंदगी दे नाल साडे नाल जुड़िया होया है। किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। इस दे उत्ते सिद्धांत दे उत्ते चलना भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। इस करके एक सोहना समाज सिरजिया जा सकता है। गुरपुरब मौके एक सेवा भावना दे नाल कैंप लगाया गया। तुसीं सुनिया होवेगा कि सुभाष गोयल जी वैदमान दे MD ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ गुरु महाराज करन तुहाडी सेहत बहुत कामयाब, तंदुरुस्त रहो, क्योंकि तुसी लोगों की बड़ी सेवा करते हो, साडे नालों भी वध। और सब तो वध जिहड़ी संगत साडी देख रही आ, उन्हां नूं मेरे वालों गुरुपुरब दियां बहुत 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 शुभकामनावां। और सब तो बड़ी खुशी की गल ये आ कि ये जिहड़ा साडा गुरु आ, ये सारे धर्मां दा साझा गुरु, और जिन्हों असीं ये कह सकते हैं भी साडा सारिਆਂ ਦਾ पिता अगर है कोई धरती ते तो वह गुरु नानक देव आ। और उन्हों का जिहड़ा साडे ते छोटा जिहा संदेश एक छड्डिया सीगा, उन्होंने वो छड्डिया सीगा कि किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। उन्हों दे नक्शे कदमां ते चलदे होए एक कोशिश कर रहे हैं, जिहड़ी कोशिश नूं 5-6 महीने दे विच इन्ना सोहना हंगूरा मिलिया। सानूं ऐ लग्गिया कि जिवें बाबा जी खुद साडे नाल विराजमान है और असीं काम ते बड़े सालों तो करदे सी, आ 6 महीनों तो क्यों असीं एकदम तुहाडे सामने आ गए। इहदा एक यही रीज़न आ कि जिहड़े ने बाबे नानक दा लड़ फड़ लिया वो किते दी किते लंघ गया। जिद्दां एक बड़ी सोहनी कहानी तुसीं अक्सर सुनी होगी कि बाबा जी ने हीरे मोतियां दी एक कहानी सुनाई, तो जदों बाद दे विच कल्ले मरदाना जी रह गए, बाला जी रह गए, वो कहंदे बाबा जी कहंदे बई तुसीं नहीं मुड़े, सारी संगत वापस चली गई, कोई हीरे लैके चलिया गया, कोई सोना लैके चलिया गया, कोई चांदी लैके चलिया गया, तुसीं मेरे नाल क्यों बैठे हो, तुसीं भी कुछ ना कुछ लैके जाओ। वो कहंदे बाबा जी असीं तुहानूं छड्ड के किवें जा सकदे हां। कहंदे इहदा की राज है बई। कहते गल ये है कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰਾ ਵੰਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੀਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹਲਦੀ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਸਿਹਤਾਂ ਲਈ, कीमती जिंदगियां लई, कीमती जिंदगियां नूं बचाउण लई जिहड़ी आ
ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਚਮ ਹਲਦੀ ਔਰ ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਪਸੂਲ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਬਚੇ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦ 12-12 14-14 ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਚਲਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਕਬੀਰਾ ਰੋਏ, ਦੋ ਪਾਟਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਸਾਬਤ ਬਚਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਤੰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਣੇ ਦੇ, ਪਿਸ ਪਿਸ ਆਟਾ ਹੋਏ। ਚਲਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਣੇ ਦੇ, ਪਿਸ ਪਿਸ ਆਟਾ ਹੋਏ। ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਲ ਬਾਂਕ ਕੀਲੇ ਮਾਹੀ ਜੋ ਲਗੇ, ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਦੇ ਗੱਭੇ ਕੀਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਚੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਕੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਦੇ ਢਿਮਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਲਦੀ ਫਟਕੜੀ ਦੀ ਟਕੋਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਭਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਸ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਿਰਫਲਾ ਚੂਰਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਹਲਦੀ, ਕਾਲਾ ਗੂੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੂੰਦ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਸ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਿਲਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਇਹ ਅਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਰ ਆਏ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 5 ਹਲਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਚਮ ਹਲਦੀ। ਜਦੋਂ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਸੁੰਨ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਲਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਪੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਲਮ ਦੀ ਹਲਦੀ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਦਾਰੂ ਹਲਦੀ, ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਹਲਦੀ। ਇਹ 5 ਹਲਦੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਧ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਹਲਦੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਨਵਾਂ ਬੀਰਜ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕੇਜ ਆ ਨਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਲੌਕੇਜ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਐਂ ਕਰੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾੜ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, 1 ਚਮਚਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਘਰੇ ਬਣਾਓ, ਘਰੇ ਖਾਓ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੰਚਮ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਮ ਹਲਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅਸਲ 'ਚ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਸਟਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇੜ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਬਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 5 ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਲਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ 5-7 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਰੱਖ ਜੋ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆ, ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਚੂਰਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਲਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਡੱਬੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਡੱਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਣੀ ਆ, 50-55 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਿ UK, USA, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੋਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਲਈਏ, ਨਾ ਕੋਈ 3000 ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹੀ ਫਲਸਫਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।